Hello, good evening, students. Today we continue capital market. Yesterday, what we have seen yesterday, that let me here revise. See here, yesterday we have seen what is meant by capital market, what is the role of capital market, and what is the structure of capital market. Now, role of capital market in India. What is capital market? Capital market is a market which provides long-term loans to business, trade and industry. So who are suppliers? Individual savers, corporate savings, banks, insurance companies, specialized financial institutions. So these are providers of long-term funds. This is structure we have studied. And then what is the next point? That is role of capital market in India. So here, now what is the role of capital market in India? It provides long-term loan. So how they provide long-term loan? At first they collect the savings. At first they collect the savings of the people, and then after that savings are converted into loans, and that loans are provided, or savings are used for loans, and that loans are that funds are used for giving the loans. So it collects the long term savings. That means it collects long term savings of the people, and then they are converted into loans, and then that loans are provided. So here that is mobilizes long term loan. To mobilize means to collect. Now see here, what is the next fund? It provides equity capital. It provides equity capital to trade, industry, and agriculture. What it is meant? You know here what is meant by equity capital. Equity capital means your capital which is in the form of equity shares. So that is equity capital. How it provides here that share capital? It purchases or it avails the shares of, or it consists of, or it comprises, or it includes here this equity capital. So it provides equity capital to entrepreneurs, which could be used to purchase asset as well as fund business operations. Means here what is meant by equity capital. Equity capital is nothing but a share capital. So capital market includes the trading of new issues as well as old issues. Thus it provides equity capital to trade, industry and business and agriculture also. Next is operational efficiency. Capital market helps to achieve operational efficiency by lowering transaction costs, simplifying transaction procedures, lowering seटलमेंट टायमिंग इन पर्चेस ऑफ सेल ऑफ स्टॉक्स. म्हणजे प्रत्यक्ष शेअर्सची ऑपरेशनल इफिशियन्सी हे फॅसिलिटेट करतं. कसं बघा, तर ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट लोअर करतो, त्याच्यानंतर ट्रान्झॅक्शन प्रोसिजर सिम्प्लिफाय करतो, आणि आता तर ऑनलाईनमुळे हे खूप सोपं झालेलं आहे. क्षणामध्ये आपण एखाद्या कंपनीचे शेअर घेऊ शकतो आणि दुसऱ्या क्षणाला ते आपण विकू पण शकतो. तर हे असं सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे त्याने. So here lowering settlement timings also in purchase and sale of stocks. So here this is operational efficiency. त्याच्यानंतर क्विक व्हॅल्युएशन हा पॉईंट आहे. कॅपिटल मार्केट हेल्प्स टू डिटरमाइन ए फेअर अँड क्विक व्हॅल्यू ऑफ बोथ इक्विटी शेअर्स अँड डेप्ट. मार्केटमध्ये आपण तिथं रेट बघत असतो, कुठल्या शेअर्सचे कुठले रेट आहेत, आज कितीला क्लोज झाला, उद्या कितीला ओपन होईल, हे सगळा स्टॅटिस्टिकल डाटा अवेलेबल करून देते कॅपिटल मार्केट. आणि त्याच्यामुळं आपण इन्व्हेस्टर म्हणून जर बघत असू किंवा आपल्याला एखादं मनी इन्व्हेस्ट करायचं असेल तर तिथं आपण त्याचं शेअर्सचं स्टडी करून मग आपण ते ठरवतो. मग आपल्याला एखाद्या क्विक डिसिजनची गरज असेल तर तुम्ही क्विक व्हॅल्युएशन इथं कॅपिटल मार्केट अवेलेबल करून देतं त्याचं, आणि त्याच्याप्रमाणे तुम्ही डिसिजन घेऊ शकता. नेक्स्ट आहे इंटेग्रेशन. कॅपिटल मार्केट लीड्स टू इंटेग्रेशन अमंग रिअल अँड फिनान्शियल सेक्टर्स, इक्विटी अँड डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट्स, गव्हर्नमेंट अँड प्रायव्हेट सेक्टर, डोमेस्टिक अँड एक्सटर्नल फंड्स. तर हे कॉम्बिनेशन देतं बघा. कशाचं कॉम्बिनेशन देतं? इंटेग्रेशन याचा अर्थ कॉम्बिनेशन किंवा कंबाईन इंटू होल असा त्याचा अर्थ होतो. तर कशामध्ये कॉम्बिनेशन देतो का? रिअल आणि फिनान्शियल सेक्टर, म्हणजे रिअल असेट आणि फिनान्शियल
रिअल ॲसेट परचेस करण्याकरता तुम्हाला फिनान्सची गरज असते किंवा फिनान्शियल सोर्सेसची गरज असते, तिथं हे प्रोव्हाइड करतं. त्याच्यानंतर इक्विटी आणि डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट्स डेटर्स आहेत, बॉन्ड्स आहेत, ट्रेजरी बिल्स आहेत, अशा प्रकारचे वेगवेगळे हे डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट्स अवेलेबल करून देतात. तसंच त्याचप्रमाणे इक्विटी शेअर्ससुद्धा ते अवेलेबल करून देतं. हे कॉम्बिनेशन देतं बघा, इक्विटी शेअर्स ॲज वेल ॲज डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट्स. इक्विटी ह्याचा अर्थ ओनर्स कॅपिटल आणि डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट्स ह्याचा अर्थ बॉरोड कॅपिटल येतं. म्हणजे तुम्हाला ते ओन कॅपिटल ॲज वेल ॲज बॉरोड कॅपिटल कॉम्बिनेशनमध्ये प्रोव्हाइड करतं. त्याच पद्धतीनं इथं रिअल आणि फिनान्शियल असेट्स कंबाईन करतो आणि त्याच पद्धतीनं गव्हर्मेंट अँड प्रायव्हेट सेक्टरचं कॉम्बिनेशन देतं आणि डोमेस्टिक आणि एक्सटर्नल फंड्सचं कॉम्बिनेशन देतं. सो हिअर इंटेग्रेशन म्हणजे प्रत्येक फील्डमध्ये ते इंटेग्रेटेड इथं फिनान्शियल सर्व्हिसेस तुम्हाला ते प्रोव्हाइड करतं. तर हा रोल आहे कॅपिटल मार्केट इन इंडियाचा. नंतर पुढचा जो पॉईंट आहे, रोल ऑफ प्रॉब्लेम्स ऑफ द कॅपिटल मार्केट, ते बहुतेक रिड्यूस केलेलं आहे. तर एक मिनिट, बहुतेक ते रिड्यूस केलेलं आहे असं वाटतं मला. तर इथं रिड्यूस केलेलं नसेल तर आपण घेऊ आणि केलेलं असेल तर आपण ते ड्रॉप करू. तर आता इथून पुढं काय आहे की रिफॉर्म्स काय काय झालेले आहेत बघा. रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन द कॅपिटल मार्केट म्हणजे काय काय सुधारणा केले गेले आहेत कॅपिटल मार्केटमध्ये. आता सिक्युरिटी ॲडिक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया हे काय आहे तुम्हाला SP च्या विद्यार्थ्यांना माहीत असेल. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हे स्टॉक मार्केट रेग्युलेट करण्याकरता एस्टॅब्लिश केलेलं आहे. 1988मध्ये हे एस्टॅब्लिश केले, पण त्याला स्टॅच्युटरी पॉवर्स हे 1992मध्ये दिले गेलेले आहेत. आणि हे बोर्ड काय काम करतं तर ते कॉमन इन्व्हेस्टरचं जे इंटरेस्ट आहे ते प्रोटेक्ट करतं. म्हणजे कॉमन इन्व्हेस्टर हा एक्सप्लॉयटेड होऊ नये किंवा फसवला जाऊ नये याची ते दक्षता घेतात. त्याच्याप्रमाणे त्यांचे ते प्रोव्हिजन्स असतात, लिगल प्रोव्हिजन्स ते पाळावे लागतात. तिथं कुणीही स्पेक्युलेशन करू नये ह्याच्यावर त्यांचं लक्ष असतं. प्रमोट द डेव्हलपमेंट ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट म्हणजे सिक्युरिटीज मार्केटचं डेव्हलपमेंट होईल आणि कुणी कॉमन इन्व्हेस्टर हा फसवला जाऊ नये ह्या पद्धतीनं ते इथं काम करत असतं. तर हे बोर्ड असं आहे की जे बोर्ड स्टॉक एक्सचेंजचा कारभार हा सुरळीतपणे चालावा आणि कोणीही त्याच्यापासून वंचित राहू नये किंवा कोणीही फसवलं जाऊ नये हा इथं त्याचा मेन ऑब्जेक्ट आहे. त्याच्यानंतर आहे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज. नॅशनल लेवलवर स्टॉक एक्सचेंज ज्याला आपण NSE म्हणतो, दिल्लीला आहे. द लिडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वॉज एस्टॅब्लिश 1992. हे पण 1992मध्ये एस्टॅब्लिश झालेलं आहे. म्हणजे एस्टॅब्लिश वेगवेगळ्या प्रकारचे बोर्ड्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे सिस्टम्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोसिजर्स इथे त्यांनी एस्टॅब्लिश केले आहेत की जेणेकरून हे स्टॉक मार्केट सुरक्षित आहे. कम्प्युटराइज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग. आता तुम्ही जर बघितलं असेल तर बघा न्यूजमध्ये पण दिसतं किंवा टेलिव्हिजनमध्ये ज्या इंडस्ट्रियल न्यूज असतात किंवा ज्या ट्रेडिंग न्यूज असतात, बिझनेस न्यूज असतात, तुम्ही तिथं एखादी स्लाईड येते बघा त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतं की शेअर्स कसे बदललेले आहेत आणि त्याचे कलरफुल अशी स्क्रीन असते. त्याच्यामध्ये मग ते प्राईस डाऊन होते, प्राईस अप होते, त्याच्यासाठी वेगवेगळे साईज असतात, कलर्स असतात. तेच कलर वापरून हे करून हे ट्रेडर्स जे असतात, स्टॉक ट्रेडर्स, ते काम करत असतात. तर हे कम्प्युटर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम सुरू केल्यामुळं बरेचसे जे अनएम्प्लॉईड होते ते ऑक्युपाईड झाले. आता तर त्याचे कोर्सेस पण निघाले आहेत बघा. शेअर बाजारचं शास्त्रोक्त पद्धतीनं हे माहिती देणारे कोर्सेस पण आहेत आणि ते कोर्सेस करून आता आज बरेच लोक इथं मनी अर्न करत आहेत. तर ते कम्प्युटर स्क्रीन बेस्ड सिस्टममुळं खूप सोपं झालेलं आहे. घरात बसून तुम्ही सगळं करू शकता त्याचं ते ॲक्सेस घेऊन. तर त्याच्यानंतर डीमॅट अकाउंट. डीमॅट अकाउंट म्हणजे असं अकाउंट असतं जसं आपलं पैशाचं असतं तसंच. आपण पैसे जमा केले की कसं होतं, क्रेडिट होतात आणि काढले की ते डेबिट होतात. त्याच पद्धतीने इथं शेअर्स तुमच्या नावावर जमा होतात आणि शेअर्स काढले जातात. तर अशा पद्धतीने हे डीमॅट अकाउंट आहे ते तिथे त्यांनी इंट्रोड्यूस केले 1996 टू फॅसिलिटेट इझी पर्चेस अँड सेल ऑफ शेअर्स बाय इन्व्हेस्टर. नाही तर पूर्वी कसं होतं, इन द अब्सेन्स ऑफ डीमॅट अकाउंट कसं होतं, फिजिकल तुम्हाला ते शेअर सर्टिफिकेट घेऊन यावं लागत होतं, नंतर ब्रोकरकडे जावं लागत होतं आणि तिथं तो मग शेअर सर्टिफिकेट वगैरे द्यायचा. आता कसं आहे सगळं ऑनलाईन, कॅशलेस, सगळे तुम्हाला काय त्याचं शेअर सर्टिफिकेट फिजिकल कलेक्ट करायची गरजच नाही आहे. सगळं ऑनलाईन होतं, तुमच्या नावावर तेवढे शेअर्स जमा होतात, तुम्ही विकले की त्यातनं कमी होतात. हे डीमॅट अकाउंटमुळे आपल्याला कळतं आपण किती घेतले, कितीला घेतले, कधी घेतले, कधी विकले, हे सगळं
त्याच्यामध्ये येतं. तर त्याच्यानंतर आहे increase access to global funds by Indian companies was permitted through American depository receipts and uh, ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिट्स GDRs किंवा ADRs म्हणतात त्याला. तर हे काय आहे? अमेरिकन डिपॉझिट रिसिट म्हणजे काय आहे? इट इज ए सर्टिफाईड नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट इश्यूड बाय अमेरिकन बँक सजेस्टिंग द नंबर ऑफ शेअर्स ऑफ ए फॉरेन कंपनी दॅट कॅन बी ट्रेडेड इन US फिनान्शियल मार्केट. म्हणजे असं हे एक निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट आहे की जे अमेरिकन बँक काय करतात, तुम्हाला इश्यू करतात आणि तुमच्याकडे किती शेअर्स आहेत ते नंबर ऑफ शेअर्स त्या एरियाजमध्ये असतो आणि अशा रीतीने तुम्ही ते US मार्केटमध्ये जाऊन म्हणजे अमेरिकेच्या फिनान्शियल मार्केटमध्ये जाऊन त्याचं ट्रेडिंग करू शकता. त्याला आपण अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसिट असं म्हणतो. अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसिट हा अशा पद्धतीचा निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट आहे की ज्यामध्ये तुम्ही परचेस केलेले फॉरेन कंपनीचे शेअर्स नंबर किंवा त्याचे डिटेल्स लिहिलेले असतात आणि ते ADR वापरून तुम्ही US मध्ये जाऊन US फिनान्शियल मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करू शकता. तर अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसिट प्रोव्हाइड US इन्व्हेस्टर्स विथ एन अपॉर्च्युनिटी टू ट्रेड इन शेअर्स ऑफ फॉरेन कंपनी. आता हे जेव्हा नव्हते तेव्हा थोडंसं फॉरेन कंपनीमधलं शेअर्सचं ट्रेडिंग करणं अवघड जात होतं. तर हे एक असं फॅसिलिटी किंवा इन्स्ट्रुमेंट आहे ते तुम्हाला दिलेलं आहे त्यांनी आणि त्याच्यामुळे तुम्ही ते फॉरेन कंपनीचे शेअर्सचं ट्रेडिंग तुम्ही इझिली करू शकता. आणि GDR आणि हे जे आहे ADR हे साधारण एकसारखेच आहेत. GDRचा लॉंग फॉर्म आहे ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिट आणि हे सुद्धा असं एक बँक सर्टिफिकेट आहे की जे मोर दॅन वन कंट्री फॉर शेअर्स हे दिलेलं आहे. म्हणजे मोर दॅन वन कंट्री शेअर्स असतील तुमच्याकडे तर ते तसं ते सर्टिफिकेट तुम्हाला इश्यू करतात आणि ते सर्टिफिकेट दाखवून तुम्ही फॉरेन कंपनीचे शेअर्सचं शेअर ट्रेडिंग करू शकता. हा ह्याचा एक कन्क्ल्युजन आहे. मग GDR इज व्हेरी सिमिलर टू ADR. तर आता ह्याच्यामध्ये बघा ADRचं जे व्हॅल्युएशन आहे तर ते सगळं डॉलरमध्ये केलं जातं आणि ह्या लाँग टर्म डेप्ट तुम्हाला इथं अवेलेबल करून दिलं जातं. सो हिअर दिस इज द ADR अँड GDR. म्हणजे थोडक्यात काय आहे? थोडक्यामध्ये असं आहे की ADR किंवा GDR हे असं एक निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट किंवा असं सर्टिफिकेट अमेरिकन बँकांच्याकडून इश्यू केलं जातं की ते सर्टिफिकेट वापरून तुम्ही ग्लोबली फॉरेन कंपन्यांच्या शेअर्सचं ट्रेडिंग करू शकता. हा याचा एक कन्क्ल्युजन आहे. त्याच्यामध्ये पुढचं आहे इन्व्हेस्टर एज्युकेशन अँड प्रोटेक्शन फंड. म्हणजे ते ना इन्व्हेस्टर एज्युकेशन म्हणजे अवेअरनेस क्रिएट करायचा आणि त्यांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी हा फंड वापरला जातो. तो 2001मध्ये इथं एस्टॅब्लिश झाला आहे. सो यू आर क्रिएटिंग अवेअरनेस अँड प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इन्व्हेस्टर. दॅट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इन्व्हेस्टर्स एज्युकेशन अँड प्रोटेक्शन. तर अशा पद्धतीने आपण कॅपिटल मार्केटचं काय काय पाहिलं बघा. कॅपिटल मार्केटचं मिनिंग पाहिलं, रोल पाहिला, स्ट्रक्चर पाहिलं, त्याचे रिफॉर्म्स पाहिले. तर अशा पद्धतीने हे कॅपिटल मार्केट पण आपण इथं संपवलेलं आहे. तर हा चॅप्टर नंबर 9 मला वाटतं हा संपलेला आहे. लेट मी कन्फर्म. या इट इज नाव कम्प्लिटेड. दस यू हॅव फिनिश्ड हिअर 9 chapters out of 10. Then one is remaining, that is foreign trade, and hey guys, we will continue in next week for that last chapter, and then after I will take revision from the first chapter. Thank you very much.